नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने भूल रे भी तुलसी रे जदि एमिति जल चढ़ाइबे तो एहा अशुभ हेबा आउ आपणंकु अशुभ फल मिलिबो आउ आपणंक घरे दरिद्रता लागी रहिबो। तुलसी को नहीं धर्मशास्त्र रे किछि नियम कुहा जाइछि आउ जदि एहार बारण न करा जाए तो घर दुर्दशार शिकार बनी थाए आउ घर परिवार को माँ लक्ष्मी को अपकृपार शिकार हेबाकु पड़ी थाए। आजिर एही वीडियो माध्यम रे मु आपण मानकु जणाइबी तुलसी सह जड़ित किछि नियम। तुलसी को केउठी रखिबे आउ केउ महिला माने तुलसी रे जल न चढ़ाइबे आउ कौन करिले माँ लक्ष्मी सह तुलसी माँकर कृपा मध्य वर्षी थाए। एही सबु विषय रे जानिबा पाई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। सांग माने हिंदू धर्म रे तुलसी गछ पूजनीय अटे। तुलसी गछ को माँ लक्ष्मींकर स्वरूप माना जाई थाए आउ एमिति मध्य माना जाए कि नियमित भावरे तुलसी गछर पूजा करिले घर को सुख समृद्धि आसी थाए आउ आपणक घर को धनर आगमन होई थाए। भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी कृपारु भक्त मानकर समस्त मनस्कामना पूरण होई थाए। जदि आपण किंबा आपणक परिवार उपरे कौनसी विपत्ति आसीबाकु थाए तो एहार प्रभाव सर्वप्रथमे तुलसी गछ उपरे होई थाए। आपण तुलसी गछ को जेते भी भल भावरे जत्न नियंतु ना काहेकि किंतु तुलसी गछ धीरे धीरे सुखिबाकु लागे। धर्मग्रंथ अनुसारे जेउ घर को विपत्ति आसीबार थाए सर्वप्रथमे सेही घरु लक्ष्मी छाड़ी चली जाइथांती। जेउठारे दुख दरिद्रता अभाव थाए सेठारे माँ लक्ष्मींकर निवास होई न थाए। ज्योतिषंक अनुसारे एमिति बुध जोग होइथाए कारण बुधंक प्रभाव सबु ग्रह उपरे होइथाए। एहा एक एमिति ग्रह जहा अन्य ग्रह मानक जातक पाखकु पठाई थाए आउ जेउ घरे तुलसी गछ रही थाए सेही घरे सबु वास्तुदोष मध्य दूर होई जाई थाए। तुलसी गछर उपस्थिति एक वैधिक सम्मान होइथाए। जेउठारे तुलसीर बास न थाए सेही घरे पारा निजर बास बनाई देई थाए आउ एहा पूरा केतुर संकेत अटे। जदि आपण केबे तुलसी गछ आणुछंती तेबे गुरुवार दिन ही आणंतु आउ तुलसी गछ को सकाळ समय रे ही लगाइबे। भूल रे भी तुलसी गछ तले शिवलिंग आउ गणेशंक प्रतिमा को रखिबे नाही। आपण तुलसी गछ तले शनि आउ रामंकु रखि पारिबे। एथिरे सौभाग्य आउ वैभव सर्वदा पाई घरे बास करिबे। वास्तु अनुसारे तुलसी गछ लगाइबा पाई उत्तर दिग किंबा उत्तर पूर्व दिग भल माना जाई थाए आउ तुलसी गमला को रोसेई घर पाखरे रखिले पारिवारिक कलह दूर होई थाए। तुलसी गछ को केबे भी पूर्व दिगरे रखिबा दरकार। एहा द्वारा आपणंकु एवं आपणंक परिवारर आर्थिक समस्यार शिकार हेबाकु पड़ी थाए आउ नियमित भावरे तुलसीर दर्शन करिबा व्यक्तिर सबु पाप दूर होई जाई थाए आउ घरे नुआ ऊर्जार संचार होई थाए आउ मध्य सेही व्यक्ति को सफलता मिली थाए। आधुनिक विज्ञान रे एहार मान्यता रहिछि कि एहार पवन आउ एहार उपयोग रे दीर्घायु आउ स्वास्थ्य भल रहिबार उपाय मिली थाए। एही गछ वातावरण को शुद्ध करिबा पाई सक्षम होई थाए आउ एमिति मध्य कुहा जाए कि तुलसी माता जेउ व्यक्ति उपरे दया करि थांती सेही व्यक्ति को गरीबरु धनी मध्य करि देई थांती। एथि पाई तुलसी को श्रद्धा भावरे पूजा करा जाई थाए। जेतेबेले जल दिया जाई थाए दीप जला जाई थाए ताहाकु एहार फल अवश्य मिली थाए। जेउठी स्थायी भावरे तुलसी पाखरे दीप जला जाए
ସେହିଠାରେ ଭୁଲରେ ବି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ବାଧା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତୁଳସୀ ମା ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ନିରାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆଉ ଜମାପୁଞ୍ଜି ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେଉଛି, ତ ଏମିତିରେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ତୁଳସୀ ପୂଜାର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବିନା ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ଭୋଗ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଭୋଗ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ହିଁ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏତିକି କରିବା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବ, ଗଣେଶ ଆଉ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କାହାର ନଜର ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ 7ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ 7ଟି ଗୋଲମରିଚର ଦାନା ନେଇ ସେହି ଛୋଟ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖ 7 ଥର ବୁଲାଇ ତାକୁ ନେଇ ଘରର ପଛପଟେ ରଖିଦେବେ। ଏମିତିରେ ପିଲାର ଦୃଷ୍ଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବେମାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ 4-5ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ରାତିରେ ତକିଆ ତଳେ ଏହାକୁ ରଖି ଶୋଇଯିବେ। ତାପରେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଏହି ପତ୍ରରୁ କିଛି ପତ୍ର ଖାଇନେବେ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଆପଣ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବେ। ଆଉ ତୁଳସୀ ମା ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅବଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତ ଏମିତିରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛର ଜଳକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଘର ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ। ଆଉ ଏହାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ରଖି ନିୟମିତ ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିଘ୍ନ ନିବାରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାପରେ ସେହି ଜଳକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବାରେ ଲାଗିବ। ବାଧାବିଘ୍ନ ସବୁ ସରିଯିବ। ଘରେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ତୁଳସୀ ରହିବା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମାନା ଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷ କରି ତୁଳସୀରେ କେବେ ଖରାପ କିମ୍ବା ଅଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ସଫା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯେଉଁ ପାଣି ପିଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏମିତି ପାଣି ତୁଳସୀରେ କଦାପି ବି ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜଳ ପିଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ଜଳ ତୁଳସୀରେ ଚଢ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଉପଯୋଗୀ ମାନା ଯାଇନଥାଏ। ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୋଳିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏମିତି ଜଳ ତୁଳସୀରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ଗଛ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ଏକାଦଶୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏମିତି ଦିନରେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ପତ୍ର ତୋଳିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ସ୍ନାନ ନ କଲା ଯାଏଁ ପତ୍ର ତୋଳିବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଛାତକୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ତେବେ ତୁଳସୀକୁ ଏକା ରଖିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ତାହାକୁ
କଦଳୀ ଗଛ ସହ ରଖିବେ। ଦୁଇଟି ଗଛକୁ ବିଲକୁଲ ଏକାଠି ରଖିବେ। ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନଥାଏ। ଏମିତିରେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପାଣି ନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖକୁ ନ ଯିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ତୁଳସୀ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଗଛ ଶୁଖି ଯାଇପାରେ। ମାସିକ ଧର୍ମର 7 ଦିନ ପରେ ସ୍ନାନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜଳ ନ ଦେବା ଦରକାର। ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ ହିଁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବେ, ନହେଲେ ଗଛ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ଘରେ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛ, ଶୁଖିଯାଇଥିବା ଗଛ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଏମିତି ଗଛକୁ ନଦୀ କିମ୍ବା ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବେ ଆଉ ନୂଆ ଗଛ ଆଣି ଲଗାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ତୁଳସୀ ଗଛ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ବାସ୍ତୁ ନିୟମ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।